आकाशवाणी संवाद पढ़ुछंती सरिता साहू। अष्टम वेतन कमिशनर कार्य सर्तावली को अनुमोदन कला केंद्र कैबिनेट। सामुद्रिक घूर्णिझड़ मोन्था क्रमशः आंध्र प्रदेश उपकूल निकटतर होछि। आज संध्यारे स्पर्श करिब स्थलभाग। ओडिशा बात्या स्थिति एवं एहार मुकाबिला नहीं समीक्षा कले मुख्यमंत्री। परिवहन क्षेत्र में जैव इंधन इथानल और मिथानल व्यवहार द्वारा परिवहन खर्च ह्रास पाउछि कहले सड़क और परिवहन राजपथ मंत्री। एवं जातीय क्रीड़ा पुरस्कार निमंते आवेदनर समयसीमा आसंता मास 4 तारिख को वृद्धि। अष्टम केंद्रीय वेतन कमिशनर कार्य सर्तावली को आज केंद्र कैबिनेट मंजूरी प्रदान करिछि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अध्यक्षतार नुआदिल्ली अनुष्ठित कैबिनेट बैठक पर गणमाध्यम को सूचना दे सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव यह कहते। से कहते कमिशन गठन होगा दिन ठारू 18 मास मध्य एहार सुपारिश सरकार पाखरे दाखल करिबो। जड़े अध्यक्ष अस्थायी सदस्य एवं सदस्य सचिवों को नहीं यह वेतन कमिशन गठन करा जायछि बोली श्री वैष्णव कहते। 8th पे कमीशन को आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने अप्रूव किया और ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण फैसला है। अब करीब सभी राज्य सरकारों ने इसमें सहयोग दिया है। 18 मंथ्स के अंदर ये रिपोर्ट आएगी इसकी 8th पे कमीशन। जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई को इसका चेयरपर्सन बनाया गया। आप सब पुलक घोष फ्रॉम एंड मिस्टर पंकज जैन हु इज सेक्रेटरी पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस ही विल बी द मेंबर्स। केंद्र सरकारी कर्मचारी दरमा एवं अन्यान्य सुविधा नहीं सुपारिश करने को सरकार गत जनवरी मासरे अष्टम केंद्रीय वेतन कमिशन गठन नहीं घोषणा करथिले। चलित वर्ष रबी ऋतु पर फस्फेट एवं पोटास सार उपरे पोषक तत्व आधारित सब्सिडी प्रदान को कैबिनेट मंजूरी प्रदान करिछि। चलित मास पहिलारू आसंता मास 31 तारिख पर्यंत यह सब्सिडी लागू हेबो। एथिपई 37,352 कोटी टंका व्यय अटकल करा जायछि। 2025 खरीफ ऋतु पई बजेट आवश्यकता ठारू यह प्राय 736 कोटी टंका अधिक। सब्सिडी प्रदान संक्रांत निष्पत्ति चाषी को सुलभ मूल्य रे सार उपलब्धता को सुनिश्चित करिबो बोली श्री वैष्णव कहते। आज जो फैसला लिया गया है वो है न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी स्कीम। उसके अंडर फास्फोरस और पोटैश और सल्फर इसकी जो 28 ग्रेड्स ऑफ पीएनके फर्टिलाइजर हैं उन सबका सब्सिडी का प्रोग्राम आज अप्रूव हुआ। और फास्फोरस पोटैश और सल्फर के NPKs इनका रुपीस पर किलोग्राम के ये प्राइसेस डिसाइड हुए। पी और एस न्यूट्रिएंट्स है जो कि इसमें रबी में काफी बड़ी मात्रा में यूज होते हैं। उसके प्राइस करीब 1 to 10% हायर है कंपेयर टू द प्रीवियस प्राइसेस। ये सारा का सारा जो पूरा प्रोग्राम है इससे हमारे किसानों को इस रबी सीजन में बहुत बड़ी राहत मिलेगी। सामुद्रिक घूर्णिझड़ मोन्था क्रमशः आंध्र प्रदेश उपकूलर निकटतर होछि। पश्चिम केंद्रीय बंगोपसागर उपरे घंटा को मात्र 15 किलोमीटर बेगरे आगकू बढ़ुछि। स्थलभाग स्पर्श करने पूर्व घूर्णिझड़ निजर शक्ति वृद्धि करुछि बोली आकलन करा जायछि। भारतीय पाणीपाग विभागर सद्यतम सूचना अनुसार मछलीपट्टनम ठारू 60 किलोमीटर, काकिनाडा ठारू 140 किलोमीटर एवं विशाखापट्टनम ठारू 240 किलोमीटर दूर में घूर्णिझड़ केन्द्रीभूत होइछि। आज राति रे काकिनाडा ठारे स्थलभाग स्पर्श करिवार आशा करा जाउछि। एहार प्रभाव रे घंटा को 90 रु 100 किलोमीटर बेगरे पवन बहिबा सह पवनर बेग 110 किलोमीटर पर्यंत वृद्धि पाइपारे बोली पाणीपाग विभाग कहिछि। समुद्र रे उच्च जुआर आसिबा सह प्रबल वर्षा हेबो। 19टी उपकूल जिल्ला पई पाणीपाग विभाग सतर्क सूचना जारी करिछि। तलिया अंचलरू लोकंकु बात्या आश्रयस्थली को स्थानांतर करा जायछि। प्रभावित हेबाकु थिबा राज्यगुड़िकर सरकारଙ୍କ पक्षरु परिस्थिति उपरे तीक्ष्ण नजर रखा जायछि। ओडिशार बात्या स्थिति एवं एहार मुकाबिला नहीं मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी आज भुवनेश्वर लोकसेवा भवन में समीक्षा करी कहिसंती प्रभावित हेबाकु थिबा 8टी जिल्ला रे वर्तमान सुद्धा 11,396 जन को स्थानांतर करा जायछि। आवश्यक स्थले आउ 30,594 जन को स्थानांतर करिवार लक्ष्य रखा जायछि बोली मुख्यमंत्री श्री माझी कहिसंती। बात्या और एहार परवर्ती उद्धार कार्य पई मोट 123टी अग्निशम दल, 30टी ओड्राफ
ଓ 5ଟି ଏନ୍ଡିଆର୍ଏଫ୍ ଦଳ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି। ମାଲକାନଗିରି, କୋରାପୁଟ, ରାୟଗଡ଼ା, ନବରଙ୍ଗପୁର, କନ୍ଧମାଳ, କଳାହାଣ୍ଡି, ଗଜପତି ଓ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଜି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିଛି। ଏହିସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ସମସ୍ତ ସ୍କୁଲ ଓ ଅଙ୍ଗନୱାଡି କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଆସନ୍ତା ଗୁରୁବାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛୁଟି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ପୁରୀ, ନୟାଗଡ଼ ଓ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ ଆସନ୍ତାକାଲି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍କୁଲ ଓ ଅଙ୍ଗନୱାଡି କେନ୍ଦ୍ରକୁ ବନ୍ଦ ରଖାଯାଇଛି। ସମୁଦ୍ର ଅଶାନ୍ତ ରହୁଥିବାରୁ ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳରେ ଆସନ୍ତା 30 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟକୁ ନ ଯିବା ପାଇଁ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟ ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼ ମୋନ୍ଥା ସ୍ଥିତି ଏବଂ ରେଳବାଇ ପକ୍ଷରୁ ଏଥିପାଇଁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଥିବା ପଦକ୍ଷେପଗୁଡ଼ିକର ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ବିଶେଷକରି ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ, ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ତେଲେଙ୍ଗାନାରେ ପ୍ରଭାବିତ ହେବାକୁ ଥିବା ରେଳ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ନିରାପତ୍ତାକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଉପରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବୈଷ୍ଣବ ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସତର୍କତାମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଶ୍ରୀ ବୈଷ୍ଣବ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଡିଭିଜନ ସ୍ତରୀୟ ଜରୁରୀକାଳୀନ କକ୍ଷକୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରିବା ସହ ବାତ୍ୟା ସ୍ଥିତି ନେଇ 24 ଘଣ୍ଟିଆ ନିରୀକ୍ଷଣ କରିବାକୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବୈଷ୍ଣବ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ସମ୍ବାଦ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଆକାଶବାଣୀରୁ। ସଡ଼କ ପରିବହନ ଓ ରାଜପଥ ମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିନ ଗଡ଼କରୀ କହିଛନ୍ତି, ଏବେ ସୁଦ୍ଧା 80 ଲକ୍ଷ ଟନ୍ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ନିର୍ମାଣରେ ବିନିଯୋଗ କରାଯାଇଛି। ଭାରତରେ ଭବିଷ୍ୟତ ଆଧୁନିକ ସଡ଼କ ସମ୍ପର୍କିତ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଆୟୋଜିତ CII ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯୋଗଦେବା ଅବସରରେ ଶ୍ରୀ ଗଡ଼କରୀ କହିଛନ୍ତି, ପରିବହନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜୈବ ଇନ୍ଧନ, ଇଥାନଲ ଓ ମିଥାନଲର ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା ପରିବହନ ମୂଲ୍ୟ 5ରୁ 6% ହ୍ରାସ ହୋଇପାରିଛି। ଆସନ୍ତା ଡିସେମ୍ବର ମାସ ସୁଦ୍ଧା ଏହାକୁ ଆହୁରି ହ୍ରାସ କରାଯିବ। ପରିବହନ ଖର୍ଚ୍ଚ ହ୍ରାସ ପାଇବା ଦ୍ୱାରା ବାଣିଜ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥାଏ। ବାଣିଜ୍ୟ କାରବାର ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ସହ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଆୟରେ ମଧ୍ୟ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଘଟିଥାଏ। ଏହାଛଡ଼ା ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦୁର୍ବଳ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏହା ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, ଜୈବ ଇନ୍ଧନର ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦୂଷଣ ହ୍ରାସ ପାଇବ ଏବଂ କୃଷକମାନଙ୍କୁ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହାର ଲାଭ ମିଳିପାରିବ। ଶ୍ରୀ ଗଡ଼କରୀ କହିଛନ୍ତି, ଉତ୍ତମ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଦେଶର ମେରୁଦଣ୍ଡ ଏବଂ ଏହାଦ୍ୱାରା 2027 ମସିହା ସୁଦ୍ଧା 5 ବିଲିୟନ ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିବାରେ ଦେଶ ସମର୍ଥ ହୋଇପାରିବ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଆସନ୍ତାକାଲି ହରିୟାଣାର ଅମ୍ବାଲା ଗସ୍ତ କରିବେ। ସେଠାରେ ରାଫେଲ ବିମାନରେ ଉଡ଼ାଣ କରିବା ନେଇ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ସ୍ଥିର ହୋଇଛି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ 2023 ଏପ୍ରିଲରେ ଆସାମର ତେଜପୁର ବାୟୁସେନା ଘାଟିରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସୁଖୋଇ 30 MKI ଲଢୁଆ ବିମାନରେ ଉଡ଼ାଣ କରିଥିଲେ। ସୌରଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନରେ ଭାରତର ପଦକ୍ଷେପ ବିଶ୍ୱରେ ସବୁଠାରୁ ସଫଳ ବୋଲି ନୂତନ ଓ ନବୀକରଣୀୟ ଶକ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଯୋଶୀ କହିଛନ୍ତି। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଆଜି ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସୌରଶକ୍ତି ମେଣ୍ଟ ସମାବେଶ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସହ ଆଲୋଚନା ବେଳେ ଶ୍ରୀ ଯୋଶୀ କହିଛନ୍ତି, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟଘର ନିଃଶୁଳ୍କ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ 21 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ପରିବାର ଛାତ ଉପରେ ସୌରଶକ୍ତି ୟୁନିଟ୍ ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରାୟ 50% ଲୋକ ମାଗଣା ବିଜୁଳି ଖର୍ଚ୍ଚର ସୁବିଧା ଉପଲବ୍ଧ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କୁସୁମ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଚାଷୀମାନେ ସୌରଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ କରିବା ସହ ବିକ୍ରିର ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ପାଉଛନ୍ତି ବୋଲି ଶ୍ରୀ ଯୋଶୀ କହିଛନ୍ତି। ସମାବେଶରେ ଭାରତ ସଦସ୍ୟ ଦେଶମାନଙ୍କ ସହିତ ନିଜର ଅଭିଜ୍ଞତାକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛି। ସଦସ୍ୟ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ବିଶ୍ୱରେ ମୋଟ ଉତ୍ପାଦିତ ସୌରଶକ୍ତିର 40%ରୁ ଅଧିକ ଯୋଗଦାନ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଶ୍ରୀ ଯୋଶୀ କହିଛନ୍ତି। ଆକାଶବାଣୀ ସମ୍ବାଦ ବିଭାଗ ସହ ଆଲୋଚନା ବେଳେ ମେଣ୍ଟର ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଆଶିଷ ଖାନ୍ନା କହିଛନ୍ତି, ଚଳିତ ବର୍ଷ ସମ୍ମିଳନୀରେ 125ଟି ଦେଶର ପ୍ରତିନିଧି ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଭାରତ ବେଲାରୁଷ ଅଷ୍ଟମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ବୈଦେଶିକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପରାମର୍ଶ ବୈଠକ ବେଲାରୁଷର ମନିସ୍କଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପୋଷ୍ଟରେ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ମୁଖପାତ୍ର ରଣଧୀର ଜୟସ୍ୱାଲ କହିଛନ୍ତି, ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ ପଶ୍ଚିମ କ୍ଷେତ୍ର ସଚିବ CB ଜର୍ଜ ଏବଂ ବେଲାରୁଷର ଉପବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏଭଜେନି ସେସ୍ତାକୋଭ ବୈଠକରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ରାଜନୈତିକ, ଅର୍ଥନୈତିକ, ସାଂସ୍କୃତିକ, ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଓ ଶିକ୍ଷା ଆଦି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ବୈଠକରେ ମତ ବିନିମୟ ହୋଇଛି। ଯୁବ ବ୍ୟାପାର ଓ କ୍ରୀଡ଼ା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଜାତୀୟ କ୍ରୀଡ଼ା ପୁରସ୍କାର ନିମନ୍ତେ ଆବେଦନ ସମୟସୀମା ଆସନ୍ତା ମାସ 4 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ଆବେଦନକାରୀ www.dbtyasports.gov.in ପୋର୍ଟାଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। କ୍ରୀଡ଼ା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉତ୍କର୍ଷ ଲାଭ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ, ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ଏହି କ୍ଷେତ୍ର ସହିତ ଜଡ଼ିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଏଥିପାଇଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ମୁଖ୍ୟ ସମ୍ବାଦ ପୁଣିଥରେ। ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନର କାର୍ଯ୍ୟ ସର୍ତ୍ତାବଳୀକୁ ଅନୁମୋଦନ କଲା କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ୍। ସାମୁଦ୍ରିକ ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼ ମୋନ୍ଥା କ୍ରମଶଃ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଉପକୂଳ ନିକଟତର ହେଉଛି। ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସ୍ପର୍ଶ କରିବ ସ୍ଥଳଭାଗ।
ओडिशा बात्या स्थिति एवं यार मुकाबिला नहीं समीक्षा कले मुख्यमंत्री। परिवहन क्षेत्र में जैव इंधन इथानल और मिथानल व्यवहार द्वारा परिवहन खर्च ह्रास पाउछि कहिले सड़क परिवहन और राजपथ मंत्री। एवं जातीय क्रीड़ा पुरस्कार निमंते आवेदनर समयसीमा आसंता मास 4 तारिख को वृद्धि। संवाद शेष होला।